अचानक इन्हां दी श्रोमणी कमेटी की कोर कमेटी ने जिहड़ा वर्किंग कमेटी उन्होंने मीटिंग सद ली जी। ज्ञानी हरप्रीत सिंह के खिलाफ बड़े सीरीयस चार्ज लग रहे हैं और दूजा और उन्होंने वर्किंग कमेटी ने 15 दिनों लिए उन्होंने कहा कि जी इन्हां दी जांच कमेटी बनेगी, इन्हां ते बड़े गंभीर ने, उन्होंने सेवा मुक्त किया जाता है कि हरप्रीत सिंह नूं ये जो सज़ा दी गई है इसका रीज़न ये है कि भाई उन्हें ये 2 दसंबर वाले की रोल अदा किया है और प्रैशर जिहड़ा इन्ना बिल्ट होने के बावजूद वो डिवीएट नहीं होया। ये जिहड़ा एक मौका सी कि अकाली दल की रिवाइवल हो सके, घट्टो घट्ट चंगे ढंग नाल 105 साल पुरानी पार्टी ये सरवाइव होए, लेकिन ये लगता है कि भाई इन्हों ने मिथ्या ही होया कि कौम दियाँ बेड़ियां 'च वट्टे पा के इसनूं डोबना। तुहाडे कोल श्रोमणी कमेटी पावर है, तुसीं जो मर्जी करो, पर जाना कित्थे अल्टीमेटली सिख संगत के सामने जाना है। ये पंथ दे नाल मत्था ला के जां पंथ नाल धरो कमा के कदे किसी का कख नहीं रहा। व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि बादल अकाली दल के लीडरां ने सिख कौम दीआं बेड़ियां विच वट्टे पाउंदे रहन दा कारोबार जारी रखिया होया है और अकाल तख्त के 2 दसंबर के हुक्मनामे तो भजदियां ज्ञानी हरप्रीत सिंह तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार की वक्ती सस्पेंशन अते होशियां हरकतां दस रही हैं कि अपनी कबर आप खोदन के आर विच लगे हुए हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखने तोरा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो तुसीं 2 एक्सप्रैशन यूज़ कीतियां ने, एक पासे बेड़ियां 'च वट्टे पाउणा ते एक पासे अपनी कबर आप खोदना। बेड़ियां 'च तां वट्टे अकाली बादल लाने दे कोल जदों दी पावर आई, एब्सोलूट पावर, खास तौर ते 1999 तो बाद जदों कि इन्हां ने 1999 तो हुण तक 6 जथेदार इवें ही अकाली दल की वर्किंग कमेटी ने मीटिंग करके सैक कीते, क्योंकि उस तो पहला फिर भी भावें ये ठीक है कि जथेदारां नूं ये कोई श्रोमणी कमेटी के मुलाजम नहीं ने जिहड़े तख्तां दे जथेदार ने, और ये उन्हां दी निजमावली जिहनूं कहंदे ने उहदे तहत नहीं आंदे। उन्हां नूं सैपरेट जिहड़ा वो कोई उन्हां दी पेरोल ते नहीं ने पर है भी ने, लेकिन उन्हां नूं बनाण ते कड्ढण दा जिहड़ी पावर है, क्योंकि अदरवाइज जिहड़ा गुरुद्वारा एक्ट 1925 सी उहदे च कोई जथेदार दा अहुदा नहीं है, क्योंकि श्रोमणी कमेटी एक मैनेजमेंट बॉडी के तौर के उत्ते होण दे विच आई कि गुरुद्वारियां दा प्रबंधकी निज़ाम चलाना है। तख्त और तख्तां दी जिहड़ा गुरु पंथ दे तख्त ने और उन्हां दा दे हुक्मनामे दे उत्ते भी इन्हां दा कोई ये नहीं सी कि भी वो तो समुचे पंथ लई सी। अकाली दल एक पार्टी है, श्रोमणी कमेटी दी चोणां वो लड़दे ने, लेकिन इन्हां ने ऐसी चलाकी दे नाल हौली 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 एक तां इन्हां ने कलरजी राही और अक्सर तख्तां दे जथेदार खास तौर ते अकाल तख्त दे पोलीटिकल लीनिंग वाले जिहड़े सचमुच मीरी दे लई लड़न वाले ने उही लाए जाते सी। उन्हां दे विच बड़े बड़े बाबा सोहण सिंह पखना, उधम सिंह नागोके, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफर, ईवन जथेदार गुरदयाल सिंह अजनोहा वो नहीं सी। पर इन्हां ने ना सिर्फ श्रोमणी कमेटी ने अपना कंट्रोल किया, उन्होंने एक कलरजी की हायरकी बनाई कि जी पहला एक जिहड़ा जाके अरदासिया भर्ती हुंदा है वो फिर उन्होंने देखते हैं भी ठीक है हुण लॉयल हो रहा, फिर उन्होंने ग्रंथी ला देंगे ने, ग्रंथी तो हैड ग्रंथी ला देंगे ने, तो उन्हें चो कुछ देर लिए पहले एक्टिंग लाते हैं जी, उसकी एक्टिंग देख लेंगे ने भी साढ़े मुताबिक चलेगा कि नहीं, तो जिहड़ा एक्टिंग नहीं सूट करता वो असी देखिया कि भाई किवें कढ़ के बाहर मारिया। क्योंकि हुण जिहड़ी चर्चा है ज्ञानी हरप्रीत सिंह जदों 2 दसंबर नूं अकाल तख्त की फसील तो बादल लाना और अली बाबा 40 चोर जिहड़े सारे इकट्ठे होए सी उन्हां संबंधी फैसला सुनाया गया, तो उहदे च बेशक ज्ञानी रघुवीर सिंह रैगुलर जथेदार ने, पहला हैड ग्रंथी सी हरमंदर साहब दे, और कोई उन्हां बारे कोई मेरे को पॉजिटिव नैगेटिव कहण नूं कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पता है भी ये जिहड़ी ग्रंथी बिरती लोग जिस लैवल के उत्ते जांदे ने उन्हां तो तुसीं कोई वड्डी रेवोल्यूशनरी गल एक्सपैक्ट करो, वो तो अपने आप नूं धोखा देना है। लेकिन इहदे च कोई शक नहीं है कि एक वड्डा हिस्सा सिख कौम का उस फैसले तो बाद ये महसूस करता सी कि भी चलो
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੀ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 92 ਲੱਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਲ ਗੈਂਗ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਕਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਔਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 105 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਕਰੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੋਪ ਜਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਆਉਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ SFK ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤੇ। ਮਕਸਦ ਸੀ। ਔਰ 1996-97 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੇਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਜੱਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1999 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟੌੜਾ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ। ਸੋ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18-19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ। 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਲਟੋਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਵਲਟੋਏ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਵਾ ਕੇ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 5 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂਗਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਹ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਿਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਡਿਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਹੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਰੇਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਕਿੱਲ ਠੋਕਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 105 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।